बंधुगण आपण समस्त को जन्माष्टमी अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। बंधुगण हिंदू धर्म रे जन्माष्टमी अधिक महत्व रही। हिंदू पंचांग अनुसार भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रे यह पर्व को धूमधाम रे पूरा देश रे पालन करा जाए। ए दिन भगवान विष्णु धरती को श्रीकृष्ण के रूप रे आसीथिले। पूरा देश रे ए दिन को बहुत धूमधाम रे पालन करा जाए। किंतु मथुरा एवं वृंदावन रे एही दिन रे विशेष महत्व रही एवं एहिर मथुरा एवं वृंदावन रे एही पर्व 2 दिन जाए पालन हुए। शास्त्र अनुसार भगवान श्रीकृष्ण जन्म 5251 पूर्व भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टम तिथि रोहिणी नक्षत्र अधरा रात्रि रे कंसर कारागार रे होइथिला। एही कारणरू एही पर्व को मथुरा रे धूमधाम रे पालन करा जाए। एही वर्ष भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टम तिथि अगस्त 26 तारिख सोमवार सकाळ 3:39 रे आरंभ होई 27 अगस्त मंगलवार सकाळ 2:19 जाए रहिब। मथुरा रे श्रीकृष्ण जन्म उत्सव 26 अगस्त मध्य रात्र रे पालन करा जिवो। रात्रि 12 रे जन्म उत्सव आयोजन रहिब। वृंदावन रे बांक बिहारी के श्रीकृष्ण जन्मदिन यही दिन 27 अगस्त पालन हेब। यही दिन रात्रि मंगल आरती 2टारे करा जिवो और मंदिर कबाट भक्तों पाए खोला रहिब। यही विशेष उपचार रे मंगल आरती करा जिवो। एहा केवल वर्ष रे थरे किंबा 2 थर होइथाए एवं रात्रि 12 रे बाल गोपालंकर अभिषेक हेब एवं किछि विशेष महत्व कुंभकर आयोजन हेब। एही वर्ष इस्कन मंदिर रे मध्य श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त रे पालन हेब। तो बंधुगण आज मु आपण को कहिबी पवित्र जन्माष्टमी दिन घर के कोण रे गोटे मयूर पंख रखिबा द्वारा भगवान श्रीकृष्णकर कृपा आम उपर बर्षि थाए। ता सहित आम जन्म जन्मांतर पाप क्षय होइथाए। तो चलंतु जानिबा किंतु ता पूर्व वीडियोटी को गोटे लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्रीकृष्ण अवश्य लिखि दियंतु। आपण माने जानती जे आमर वास्तुशास्त्र रे मयूर पंखर केते अधिक महत्व रही एवं एई मयूर पंख प्रभु श्रीकृष्णकर मध्य अत्यंत प्रिय अटे। वास्तुशास्त्र अनुसार मयूर पंख घरे रहिबा अत्यंत शुभ होइथाए। मयूर पंख को आपण जेउ जगह रे रखिबे मयूर पंख सेई जगह रे समस्त नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देइथाए। मयूर पंख को वास्तुशास्त्र रे सुख समृद्धि रे प्रतीक बोली माना जाइथाए। मयूर पंखर चमत्कार शक्ति गृह रे वास्तु दोष को दूर करिबारे सहायता होइथाए। मात्र ए मयूर पंख को घरे रखिबार किछि नियम रहिछि। आपण जेतेबेले निज गृह रे मयूर पंख रखुछंती सेतेबेले ए नियम गुड़िकर पालन करिबा उचित। एही नियम गुड़िक पालन करिबा द्वारा आपणकर यार शुभ फल प्राप्त होइथाए। गृह रे मयूर पंख को रखिबार वास्तुशास्त्र रे यार सठिक दिग एवं स्थान विषय रे वर्णना करा जाइछि। जदि आपण ए मयूर पंख को तार सठिक दिग एवं सठिक स्थान रे रखंती तेबे आपणको एहार सकारात्मक शक्तिर प्रभाव देखिबाको मिलिथाए। आपणको गृह रे रखिबा द्वारा आपणको अनेक प्रकार लाभ प्राप्त होइथाए। मात्र सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एहा धन को अधिक भाबरे आकर्षित होइथाए। जदि आपणको घरे जेते रोजगार कले भी नियट होछि, जदि आपणको घर धनर अभाव देखा जाउछि, जदि आपण ऋण भार रे बुड़ी जाउछंती एवं अनेक प्रकार आर्थिक समस्यार सम्मुखीन हेउछंती तेबे आपण निज गृह रे मयूर पंख को रखिबा उचित एवं ताको सठिक स्थान एवं सठिक दिगरे रखंतु। एहा निश्चय भाबरे आपणक धन वृद्धिर सहायक हेब एवं आपण निज समस्त आर्थिक समस्या ठारू मध्य मुक्ति पाई परिबे। आपण निज गृह रे केतटी मयूर पंख रखिबा उचित ताहा मध्य वास्तुशास्त्र रे उल्लेख अछि। तेबे आसंतु जानि नेबा ए मयूर पंख सह जड़ित वास्तुशास्त्र रे लिखित नियम गुड़िक। बंधु माने आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आगो को बढ़िया पूर्व वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण निश्चय लिखंतु।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମୟୂର ପଙ୍ଖର ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖର ଏତେ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ କାହିଁକି ରହିଛି? ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମନାଯାଇଥାଏ। ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମହନ ଶତ୍ରୁନାଶକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ମୟୂର ପଙ୍ଖର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ ଉପାୟ ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଆମ ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଆଉ ଧନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଗୃହରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହକୁ କୌଣସି ବିଷଧର ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖୁଥିଲେ। ପକ୍ଷୀ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୟୂର ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ କଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନାମକ ଏକ ଅସୁର ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲା। ସେ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ମାନି ନେଇଥିଲା। ସେହି ଅସୁରଟି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ଆହୁରି ଦିଗ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ବନାଇ ନେଇଥିଲା। ସେହି ଅସୁରକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଯାହା ପାଇଁ କି ସେମାନେ ମୟୂର ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ। ସବୁ ଦେବତାମାନେ ମୟୂରକୁ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ମୟୂର ବହୁତ ଦିଗ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୟୂର ବିଶାଳକାୟ ଆକାର ଧାରଣ କରି ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ନାମକ ଅସୁର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅସୁରର ବଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ବନ୍ଦୀମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ପାଇଗଲେ। ଏହାପରେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ମୟୂରର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପୂଜନୀୟ ଭାବରେ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମୟୂରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଥାଏ ସେଥିରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ସେହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୟୂରଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ବିନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ମୟୂର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ସରସ୍ୱତୀ, ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଏପରି ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ମୟୂର ସହିତ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଧନର ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତି ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, କାରଣ ମୟୂର ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବାହନ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯଦି ନିଜ ପାଖରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ବଂଶୀ ସହିତ ଏକାଠି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପରିବାରରେ ଯଦି କୌଣସି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଲାଗି ରହୁଛି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଗୃହରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଥାଏ ଯାହା ଆମ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଏପରି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ କମାଇ ଦେଇପାରିବା? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ମୟୂର ପଙ୍ଖ। ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ସେହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବାହାର କରିଦେବାରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣ 3ଟି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସେହି ପାଖରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଜୋର ଜୋରରେ ହଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ବାହାରିଯିବ।
ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଉପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ରହିଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଗୃହର ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ନ ହେବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ବଳବାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନଜର ଲାଗି ରହିଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ଖରାପ ନଜର ପଡ଼ିଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ନଜର ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ତକିଆ ତଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳେ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ନଜର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମ୍ ଅଛି ଅଥବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନେଇ ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପା ବନି ରହିଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଅଛି କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି ତେବେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମସ୍ତରେ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଏକ ମୟୂର ପଙ୍ଖରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ନଗଦେଇ ସେ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନେଇ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଭୟ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଦା କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି ତାହେଲେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଧନ ରଖୁଛନ୍ତି ନିଜର ଆଲମାରିରେ କିମ୍ବା ଟେଜେରୀରେ ତେବେ ଆପଣ ଏକ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ସେହି ଆଲମାରୀ କିମ୍ବା ତେଜେରୀକୁ ସବୁବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା ମୁହଁ ଯେପରି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ପୂଜା କରି ତାପରେ ସେହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନେଇ ନିଜ ଧନ ରଖିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର କମ୍ ହୋଇନଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରି ଏହିସବୁ ଉପାୟ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।